Oblivion Jaya to be screened tomorrow. Cultural Center half-long sponsored feature film to be released tomorrow, informed Cultural Development Officer P. Jeme in a press meet held at District Library Auditorium on Thursday. সাংবাদিক বন্ধুসকল হাফলঙৰ পৰা যিখন আজি উপস্থিত আছে তেওঁলোকক প্ৰথমত নমস্কাৰ যাচিছোঁ আৰু আজি আমি সংবাদ মেল পাতাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে অহাকালি 22 তাৰিখ অক্টোবৰ মাহৰ 2021 5টা বজাত আমি এখন ফিল্ম ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈছে আৰু ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে এটা প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হ'ব। এই শ্ব'ত দুটা ভাগত আমি শ্ব' ৰাখিছোঁ, এটা 5টা বজাত আৰু লগতে 8টা বজাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যিখন হ'ল আপোনাৰ হাফলঙৰ মেইন হাফলঙত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী অডিটৰিয়াম হলত। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ যিগৰাকী ব্যক্তি মানে ডিমা হাছাও জিলাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ, তেখেত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে এটা জয়া থাউজেণ্ড যিটো ফিল্মটো আছে, ফিল্ম ফিচাৰ ফিল্ম আছে, তেখেত ডিপাৰ্টমেণ্টেলিৰ পৰা স্পনচাৰ কৰিছে আৰু লগত যি ব্যক্তিগৰাকী আমাৰ এই ফিল্মখন গোটেই দায়িত্ব লৈ পেলাই ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু ডাইৰেকশ্যনৰ বিষয়ত তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা এখন দুই এষাৰ আশা কৰোঁতে মই ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এই ফিল্মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি উদ্দেশ্য লৈ এই ফিল্মটো কৰিছে আৰু আমাৰ জিমি ছাৰ আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ মুলান লস্কৰ ছাৰে আপোনালোকে জনাব। अभी हम लोग का कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम कल्चरल सेंटर हाफलोंग बोलते हैं। तो हम लोग का एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ है, जितना ट्राइब्स का और जितना हमारा डिमा हसाओ में जितना कम्युनिटी ट्राइब्स है उसका ट्रेडिशन कल्चर ये सब हम लोग प्रिजर्व करता प्रोटेक्ट करता। तो इसी में हम लोग ट्रेडिशनल का जो कम्युनिटी जितना ट्राइब्स है डिमा हसाओ में, तो उनका ट्रेडिशन जैसे कि नाच गाना जो जितना भी हो हम लोग छोटा सा हम लोग एल्बम ये सब भी हम लोग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, जहाँ प्रोग्राम करता है हम लोग जाता है। तो केवल नाच गाना ऐसा नहीं है, जो हम लोग का जो कम्युनिटी में जो अपना जात के लिए जो अपना कम्युनिटी के लिए जो काम करता है सैक्रिफाइस करता है, तो हम लोग ये सब को भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग ये सब प्रिजर्व करके हम लोग आदमी को पब्लिक को जानता है। तो इसी तरह अभी जो जया थाउजेंड तो वो भी पूरा हम लोग का अभी रिकॉग्नाइज बोल के अभी सुना नहीं है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि ये जया थाउजेंड भी अपना कम्युनिटी के लिए बहुत पहले से ही अपना कम्युनिटी को बचाने के लिए वो भी काम किया, बहुत सेक्रीफाइस किया, जान दे के ये काम किया है। तो उनका बारे में भी जया थाउजेंड क्या है उसको अपना कम्युनिटी और डिमा हसाओ में जितना हम लोग पब्लिक है जितना कम्युनिटी है उसका जानकारी भी हम लोग देना चाहिए, जानकारी मालूम होना चाहिए वो क्या के लिए किस के लिए काम किया है। तो उसी तरह हम लोग ने स्टडी किया, तो जया थाउजेंड का बारे में भी कुछ हम लोग ऐसा उसका बारे में पब्लिश करना चाहिए, उसको पब्लिक को जानकारी देना चाहिए जनता को। तो ऐसे करके हम लोग विचार किया है। तो विचार करने के ऊपर में हम लोग काउंसिल अथॉरिटी हम लोग का ऑनरेबल सीएम एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग का ऑनरेबल ईएम इंचार्ज कल्चरल अफेयर्स उन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट किया है। आप लोग ने जैसे कि हमको भी बहुत इनकरेज किया है इसका बारे में, हम लोग का जैसे कि अनोप विश्वसदा भी आता है, अभी स्वदेव भाषम सा भी, तो ऐसे ही हम लोग काउंसिल में जो प्रपोज किया तो ये स्टेट प्लान SOPD बोलता है अभी उसका अंदर से हम लोग को ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल श्री देवलाल गोलोसा सर और ऑनरेबल EM इंचार्ज कल्चरल अफेयर श्री विश्वजीत दौलगुप्पू सर, उन लोगों ने ये विचार करके हम लोग का डिपार्टमेंट में सैंक्शन किया है, दिलाया है। तो इसी तरह आप लोग को हम लोग का डिपार्टमेंट से आपको जो
हम लोग का एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए और उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन में ये स्टडी सबको जानकारी मिलने के लिए हम लोग का डिपार्टमेंट स्पॉन्सर किया है। तो हम लोग का सामना में अभी ये ओब्लिवियन जया जो अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है हम लोग का डायरेक्टर जो मोलन लश्कर जी है। तो साथ में हम लोग का अनूप बिसोजदा है, असम शाह जी है। तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है तो डिपार्टमेंट को और ऊपर डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए वही हिसाब से हम लोग ये जया तोसन का बारे में उसको जनता को हम लोग जानने के लिए हम लोग ये स्पॉन्सर किया है। हम लोग का ऑनरेबल CM सर का वजह से हम लोग ये स्पॉन्सर करने सका। तो हम लोग का ये डिपार्टमेंट का ये दिमा हासाओ में ये कल्चर सेंटर एकदम छोटा सा डिपार्टमेंट है, माइनर डिपार्टमेंट है। फिर भी हम लोग जो सोचा हम लोग जो काम करने के लिए तो ये हम लोग का काउंसिल अथॉरिटी CM सर ने ये हम लोग को मदद किया है। तो हम लोग फर्स्ट अभी पहले बार हम लोग का डिपार्टमेंट का अचीव किया है। ये हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम करता था लेकिन अभी जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने सका वो हम लोग का फर्स्ट डिपार्टमेंट का अचीवमेंट है। उसके लिए हम जितना आप लोग यहाँ आज मीडिया का तरफ से यहाँ आया है ये प्रेस मीट किया है तो हम फर्स्ट हम लोग का काउंसिल का अथॉरिटी CM सर EM सर को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग का जितना यहाँ आया है उनको भी आप सभी को धन्यवाद। और हम लोग का जो डायरेक्टर इस बार मोलन लश्कर जी और जितना साथ में आया है आप लोग सभी को धन्यवाद देते हुए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। The press meet was attended by Mulan Laskar, director of the film Swadip Hasamsa and PGMA Cultural Development Officer. Mulan Laskar explained the brief description of the film. প্ৰিয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই এজন ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ লেখামেলা ইতিহাসৰ ওপৰতেই ন্যস্ত হৈ আছে বেছিভাগ। মই তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন ট্ৰাইবছৰ বিভিন্ন সংগ্ৰামী সত্তাবিলাকৰ লগত মই জড়িত হৈছিলোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াত সম্বোধন ফংলুৰ লগত মই জড়িত হৈছিলোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ স্বাৰ্থত কাছাৰৰ উপায়ুক্ত বৈদ চাহাবক চেঙেৰে সৈতে একেঘাপে তেওঁ কাটিছিলে, হত্যা কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া মই গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন প্ৰচাৰ ভাৰতী দিল্লীৰ পৰা এখন ধাৰাবাহিক মই 13টা খণ্ড মই প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, যিটো 2007 আৰু 2008 বৰ্ষত মই শ্ৰেষ্ঠ স্ক্ৰিপ্ট পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত 2014 চনত ভাৰত চৰকাৰে সম্বোধন ফংলুক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মই এই ডিমাচা পাহাৰত বিভিন্ন জাতি সত্তাৰ লগত আৰু বিভিন্ন মানুহৰ লগত মই ঘূৰি পকি ফুৰি মই জয়া থাউচেন নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ নাম শুনিছিলোঁ। তাৰপিছত মই 3 মাহ সময় পাহাৰে পাহাৰে বগাই এই ইয়াত ইফালে কাছাৰলৈকে বগাই জয়া থাউচেনৰ জীৱনীটো মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই জীৱনী সম্বলিত মই জাৰাজী ৰণপল্লী জয়া নামৰ এখন উপন্যাস লিখিছিলোঁ, যিখন 2016 চনত ইয়াৰ সাহিত্য সভাত অতি ব্যাপকভাৱে বিক্ৰী হৈছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মই সেই উপন্যাসখনৰ পৰা জয়া থাউচেনক মই ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুলৈ অসমৰ বুকুলৈ এগৰাকী স্বাধীনতাৰ যুঁজাৰু যে মই উলিয়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই স্ক্ৰিপ্ট লিখিলোঁ। জয়া থাউচেন হৈছে কি তেওঁলোকৰ বসবাস আছিলে জাতিংগাত। তেতিয়া জাতিংগাত বহু কম মানুহ আছিল, ভূত লগা পাহাৰ বুলি জাতিংগাৰ পৰা মানুহ গুচি গৈছিলে। জয়া থাউচেনৰ মাক আৰু বাপেকৰ 2টা সন্তান আছিলে, মৰিলে। আৰু এই সন্তানটো যেতিয়া গৰ্ভত হৈছিলে তেতিয়া জয়া থাউচেনৰ মাক মানে ক'লে যে মই ইয়াত নাথাকোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মোমাক আছিলে অৰ্জুন লাংথাচা, জয়া বাথাৰী গাঁও মাহুৰৰ ওচৰত, তালৈ লৈ গ'ল। তাতে তাই গাভৰু হ'ল। গাভৰু হোৱাৰ পিছত সেইখিনি সময়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এটা দামামা চলিছিলে। সুভাষ বসুৰ নেতৃত্বত আজাদ হিন্দ ফৌজে এই গোটেই NC হিলছত এটা ব্যাপক সংগ্ৰামৰ এটা বিদ্ৰোহ সূচনা কৰিছিলে। আৰু জয়া তেতিয়া পাট গাভৰু আছিলে।
জয়া থাউচেনে তেওঁ মোমায়েক অৰ্জুন লাংথাচাই অনা সুভাষ বসু আজাদিন ফৌজৰ কিতাপবিলাক পঢ়ি তাইও সংগ্ৰামী হৈ গ'ল। সংগ্ৰামী হৈ এনেকুৱা এটা সংগ্ৰামী সত্তা দেখুৱালে গোটেই এণ্টায়াৰ ডিমা হাছাও, এতিয়া ডিমা হাছাও, তেতিয়া NC হিলছত জয়া থাউচেনক তেওঁলোকে নেত্ৰী পাতিলে। নেত্ৰী পাতাৰ পিছত গোটেই অঞ্চলতে এটা বিদ্ৰোহ উকমুকনি স্বাধীনতা যুদ্ধৰ কাৰণে। সেইখিনি সময়তে এটা সুভাষ বসু এটা ডাউনফল আহিছিলে মণিপুৰলৈ। সুভাষ বসু আহিব বুলি এটা কথা ওলাইছিলে 1944 চনত। তেতিয়া মণিপুৰত ভীষণ বাৰিষা আৰু বিৰাট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে মণিপুৰলৈ আহিবলৈ নোৱাৰিলে সুভাষ বোস। কিন্তু তাত তেতিয়া খাদ্য শস্যবিলাকে বহুত নাটনি হৈছিল, খাদ্য অভাৱে দেখা দিছিলে। তেতিয়া আমাৰ এই NC হিলছলৈ আমাৰ খবৰ আহিল যে মণিপুৰত খাদ্য বিৰাট নাটনি হৈছে, ইয়াৰ পৰা খাদ্য শস্য ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে। তেতিয়া প্ৰায় 150 মান কেডাৰ মানে সুভাষ বসুৰ দলৰ 150 মান কেডাৰে খাদ্য শস্য গোটাই কৰি তেওঁলোকে এইফালেদি কাৰ্বি আংলং, তেতিয়া মিকি পাহাৰ আছিলে, মিকি পাহাৰ হৈ তেতিয়া তেওঁলোকে ডিমাপুৰ পাৰ হৈ কহিমা ওচৰৰ ক্ৰীম খাৱাই সিফালৰ পৰা আজাদিন ফৌজৰ সেনাসকল আহিব, তেওঁলোকে এই খাদ্য শস্যবিলাক লৈ যাব। তাৰপিছত ঠিক তেনেকেই আমাৰ এই ডিমাচা পাহাৰৰ পৰা তেওঁলোক গ'ল, প্ৰায় 150 মান মানুহে খাদ্য শস্য লৈ গ'ল। লগত নেত্ৰী হিচাপে গৈছিলে জয়া থাউচেন। তেওঁ আছিল পাট গাভৰু, তেওঁ এটা ল'ৰাক ভাল পাইছিল যদিও তেওঁ বিয়া হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত ক্ৰীম খাৱাই যেতিয়া পালেগৈ, সিফালৰ পৰা আজাদিন ফৌজৰ সৈন্যবিলাক অহা শুনি ইংৰাজৰ সেনাবিলাক সচকিত হৈ গ'ল। তেওঁলোকে ক'ৰবাত এম্বুছ কৰি থাকিলে। এই আমাৰ জয়া থাউচেনৰ পাৰ্টি তাত গৈ পেলাই এম্বুছত পৰিলে। পৰাৰ লগে লগে জয়া থাউচেন ইমান সাহসী আছিল যে জয়া থাউচেনে প্ৰথমে নিজেই সেই ইংৰাজৰ সৈন্যলৈ গুলিয়াই 4টা ইংৰাজৰ চিপাহীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী কোনোবা এফালৰ পৰা এটা গুলি আহি জয়া থাউচেনক বিন্ধিলে আৰু জয়া থাউচেন তাতে শ্বহীদি হ'ল, চেঙিয়াজী হ'ল, তাতে মৃত্যু হ'ল। মোৰ কাহিনী হ'ল সেইটোৱেই। আৰু মোৰ কাহিনীটো এই জয়া থাউচেনৰ যি স্বাধীনতাৰ সত্তা, স্বাধীনতাৰ যি যুঁজাৰুৰ যি মানসিকতা, বিদ্ৰোহৰ যি মানসিকতা, এই মানসিকতাক অসমীয়া বুৰঞ্জীবিদে ক'তো এটা শব্দও নিলিখিলে। সেয়ে মই এখেতক জয়া থাউচেনক ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। আৰু উলিয়াই আনি মই ভাৰত চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰিম যে এইগৰাকী সাধাৰণতে এটা ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তা হ'ব পাৰে, যে তেখেতৰ যিটো বিদ্ৰোহ, তেখেতে যিটো স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলে, এই সংগ্ৰাম সঁচাকৈ এটা শ্বহীদী চেঙিয়াজীক শ্বহীদী বৰণৰ সংগ্ৰাম। গতিকে জয়া থাউচেনক স্বীকৃতি দিব লাগে স্বাধীনতা যুঁজাৰু হিচাপে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ বুৰঞ্জীবিদে ক'ব লাগে যে এইগৰাকী স্বাধীনতা যুঁজাৰু, বিখ্যাত স্বাধীনতা যুঁজাৰু ডিমাচা পাহাৰৰ। গতিকে মই নাম ৰাখিলোঁ চিনেমাখনৰ অব্লিভিয়ন জয়া, অৰ্থাৎ পাহৰণি জয়া। আৰু ইয়াকে উপজীব্য হিচাপে লৈ মই এখন চিনেমা বনালোঁ, পূৰ্ণাংগ চিনেমা, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টীয়া চিনেমা এখন। এই চিনেমাখন অহা কাইলৈ আমি ইয়াতে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ, স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ সকলো EM আৰু লগতে জেমিছাৰে যিমানখিনি সহায় কৰি আমাৰ জয়া থাউচেনক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুলৈ এগৰাকী যে স্বাধীনতা যুঁজাৰু উলিয়াই অনাত সহায় কৰিলে, মই আজি সেই আপাহতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই আপোনালোকৰ সংবাদ জগতৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰক মই দাবী কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, যিদৰে সম্বোধনক বহু দিনৰ 150 বছৰৰ পিছত 2014 চনত তেওঁক স্বাধীনতা যুঁজাৰু স্বীকৃতি দিলে। আৰু 1944 চনৰ 7 এপ্ৰিলৰ দিনাখন ক্ৰীম খাৱাইত মৃত্যু হোৱা, ইংৰাজৰ গুলীত মৃত্যু হোৱা এই জয়া থাউচেনো যেন অতি সোনকালে শ্বহীদ আখ্যা পায়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ ৰাখি আপোনালোকক সাংবাদিকসকলক বহন কৰি লৈ যাবলৈ আৰু লগতে অহা কাইলৈ যি অব্লিভিয়ন জয়া এই হলত প্ৰদৰ্শন হ'ব, সকলোকে মই এই বুৰঞ্জী সত্যতাটো উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে মই আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।